आसंतु उपयुक्त बुद्धिमतार शक्ति एवं परमेश्वरଙ୍କ वाक्य शीर्षक उपदेश सहित परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर अध्ययन करिबा। राजा सोलोमन परमेश्वरଙ୍କ लोकमानंकु उत्तम भाବରେ नेतृत्व करिबा निमंते ज्ञान पाई प्रार्थना कले। तेनु करी परमेश्वर ताहांकु प्रचुर ज्ञान प्रदान कले। सेमानंक मध्यरे सठिक बुद्धिमतार शक्ति थिला। एक दिन दुई जन स्त्री राजा सोलोमनଙ୍କ निकटकु आसिले। मु विश्वास करे आपण एही कहानी को भल भाबरे जानिथिबे। गोटिए घरे दुई जन स्त्री रहुतिबा बेले प्रत्येकंकर गोटिए लेखाएं संतान थिला। किंतु जने स्त्रींको शिशु मृत अवस्थारे मिलिला। तेनु करी से अन्य जने स्त्रींको शिशु सहित ताहाकु बदलाई देले। सकाळे जेतेबेले अन्य जने स्त्री उठिले सेतेबेले से देखिले जे शिशुटीर मृत्यु होई जाइछि। किंतु जेतेबेले से शिशुटीकु अति निकटरु देखिले से अनुभव कले जे से अन्य स्त्रींको संतान अटे। तापरे सेमाने राजा सोलोमनଙ୍କ निकटकु गले। जेहेतु सेमानଙ୍କ मध्यरु प्रत्येक जीवित शिशुकु निजर बोली दाबी करुथिले तेनु राजा सोलोमनଙ୍କୁ बहुत बुद्धि प्रयोग करिबार आवश्यकता थिला। राजा सोलोमन पूर्वरु केबे मध्य शिशुटीकु देखि नथिले कियबा तांकर संपर्क विषय जानि नथिले। किंतु परमेश्वर ताहांकु प्रभेद करिबा पई ज्ञान देले। फलस्वरूप सोलोमन जीवंत शिशुटीकु दुई भाग करिबा पई जणे सैनिकंकु आज्ञा देले। कोन एहार अर्थ ताहाकु मारि देबा नुहे कि? जेतेबेले राजा सोलोमन निजर आदेश देले तेबे सेमानंक मध्यरु जणे स्त्री कहिले राजांकर निर्णय सठिक अटे। अन्य जणे स्त्री कहिले शिशुटीकु ताहाकु देई दियंतु, दयाकरी शिशुटीकु मारंतु नाही। एही समयरे कोन आपण मध्य प्रभेद करि परिबे नाही जे प्रकृत माता किए अटंती? राजा सोलोमन स ओ मिता मध्यरे एवं भल ओ मंद मध्यरे पार्थक्य करिबा पई परमेश्वरଙ୍କ ठारु ज्ञान लाभ कले। एही अंतिम जुगरे मध्य एहा समान अटे। शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिबो एहा खोजी बुलुअछि। बेले बेले शयतान आंभमानंकु प्रतारणा करिबा पई आंभमानंकु परीक्षा करे। जेहेतु परमेश्वर आरंभरु शेषकु देखंती एवं से जानती जे शयतान किपरि आंभमानंकु प्रतारणा करिबो से आंभमानंकु चेतावनी देले आपणा विश्वासरे दृढ़ रुह। आसंतु एक पितर अध्याय 1 पद 8 उपरे नजर पकाइबा। एक पितर अध्याय 1 पद 8। तुम्भे माने ताहांकु न देखि प्रेम करुअछ, पुनी एबे सुद्धा न देखिले हैं ताहांको ठारे विश्वास करी अकथनीय ओ गैरबयुक्त आनंदरे आनंदित हेई तुम्भमानंको विश्वासर लक्ष्य जे एहा कोन अटे? आत्मार परित्राण ताहा पाउछ। राजा सोलोमन किपरि सत्यकु मिथाठारु भिन्न करि पारिले जेतेबेले कि से सेही स्त्री मानंकु प्रथमे केबे भेटि नथिले। से प्रभेद करि पारिले कारण से जानिथिले जे मातांको ठारे एक मातृ प्रवृत्ति अछि। एही जुगरे अनेक चर्च, अनेक धार्मिक संगठन एवं अनेक लोक अछंती। तेबे सत्य एवं मिथ्या मध्यरे पार्थक्य पई आंभेमाने कोन व्यवहार करि परिबा? परमेश्वर आंभमानंकु एही प्रश्नर उत्तर एही परि दियंती। आंभमानंक विश्वासर उद्देश्य कोन? एहा आंभमानंकर आत्मार परित्राण अटे। आमे एहाकु केबे भी भूली जिबा उचित नुहे। शयतान आरंभरु कोन करियछि? से सबु बेले मिथ्या कहि आसिछि। जेतेबेले शयतान आदम एवं हवांकु भ्रांत कला सेतेबेले से परमेश्वरଙ୍କ इच्छा विषय मिथ्या कहिला। जेतेबेले सेमाने शयतानर बाक ग्रहण कले सेतेबेले सेमाने विनाशर पथरे चलिबा आरंभ कले। एहा एक मूर्खतापूर्ण निष्पत्ति थिला। सोलोमन मातृप्रेम द्वारा प्रकृत मातांकु मिथ्या मातांक ठारु पृथक करिथिले। आंभमानंक विश्वास विषय
ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ରୋତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। ଯିଏ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇଲେ? ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଥର ଉପରେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ପଥର କିଏ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ ପଥର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କୁହେ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହା କୁହେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 6 ଦେଖିବା। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସଚେତନ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛି? କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ସେ କାହାରିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଘଟୁଅଛି। ପଦ 9 ଆମେ କାହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ? ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେ ସହଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା ଯେ ସେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି କି ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଫାରୁସୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜାତି ମୁଖରେ ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା କେହି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ତଥାପି ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କିପରି ଜାଣିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଥାଇ କିପରି କହୁଅଛ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ କି? ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ପରି ଖାଲି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହା ପ୍ରଭେଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟେ ଯେପରି ସଲୋମନ ପ୍ରକୃତ ମାତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 8 ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବା। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବା ଉଚିତ? ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ସୁସ୍ଥିର ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର। ଆମେନ୍। ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା ସିଂହ ପରି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। 40 ଦିନର ଉପବାସ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଉପରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଶୟତାନ ଚକିତ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଉତ୍ତରଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଧୋକାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ବାଇବଲର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ ମନ୍ଦିରରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପାଦପଥରରେ ବାଜିବା ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରିବେ।
ସେ ବାଇବଲକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶ କଲା। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଶୟତାନର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥାଉ। ସେ କ'ଣ ଶୟତାନ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲା? ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପ୍ରଲୋଭନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ମୋହର ଆତ୍ମା ଏହା ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନ କରି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ? ବେଳେବେଳେ ସେ ବାଇବଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଅଟେ। ଯଦି ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି 50ରୁ 50 ସୁଯୋଗ, ତେବେ ଶିଶୁକୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମାତାକୁ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତା। ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣତାରେ ସଠିକ୍ ଥିଲେ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ଥିଲା। ଏପରିକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ମାନକ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ରହିଥାନ୍ତେ। ଏପରି କାହିଁକି? ଶୟତାନ ହେଉଛି ଏକ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଲୁଟି ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ? ଯେହେତୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶେଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ତାହା ପାଉଛ। ତଥାପି ଶୟତାନ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଆସୁଛି, ଯେପରି ସେ ହବାଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶୟତାନର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେହି ଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୟତାନର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 11 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। କାରଣ ଇଫ୍ରାଇମ ପାପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କରିଅଛି, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ପାପର କାରଣ ହେଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ 10 ସହସ୍ର ବିଧିରେ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ହେଁ ସେସବୁ। ସେମାନେ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି? ବିଦେଶୀୟ କଥା ତୁଲ୍ୟ ଗଣିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ସେମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ କଦାପି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 7 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ପରେ ଯେଉଁଦିନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ସେହି ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଭୋଜନ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପଦ 13 ଅନୁସାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 19କୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପାଳନ କଲେ। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 19। ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି। ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ? ଏହା କର। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ।
ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଭୋଜନ ଉତ୍ତରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘିନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ଏହା କାହା ପାଇଁ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ କଥା ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ତାହାକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ତେବେ ଦୟାକରି ଆଜି ହୋସେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଏବଂ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ପକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ପକ୍ଷ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିକିଆ ପରିଷଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସମୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛି କି? କିମ୍ବା ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିଏକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଅଛି? ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା କଷ୍ଟକର କି? ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସରଳ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଇ ନିର୍ବାସିତ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେ ଜାଣି ନାହିଁ, ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଶେଷ ବିଚାର ଦିନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମର ପରିଣାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ସେମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଶବ୍ଦରେ ଅପବାଦ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି ପୁରାତନ ନିୟମର ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭେଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମୋସ ଅଧ୍ୟାୟ 2:4 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜିହୁଦାର 3:4 ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ଦୌତ ନିବାରଣ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବିଧି ସବୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ଦେବଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମୋସ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ମିଥ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ଧୋକାରେ ରହିବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଦେବା ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 13:24 ଦେଖିବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ। ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶୟତାନ। ସେ ଆସି ସେହି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? ତେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? ଗୃହକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି। ଗୃହକର୍ତ୍ତା ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଏହା କରିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୟତାନ ଏହା କରିଅଛି। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1:6 ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସୁସମାଚାର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହିପରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପଥରୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥାଏ।
जेपरी से स्वर्गरे थिबा लोकमानंकु भ्रांत करिथिला से वर्तमान मध्य एही पृथिवीरे लोकमानंकु भ्रांत करूअछि। सेथिपई आम्भमानंक पाखरे प्रभेद करिबार शक्ति रहिबा आवश्यक। अध्याय 13 पद 36। परे से लोकसमूहकु परित्याग करी गृहरे प्रवेश कले आउ ताहांको शिष्य माने ताहांको निकटकु आसी कहिले खेतर बाळुंगार दृष्टांत आम्भमानंकु स्पष्ट रूपे बुझाई दियंतु। जीसु उत्तर देले, उत्तम बिहन जे बुनंती से मनुष्य पुत्र। जेउ कृषक उत्तम बिहन बुनंती से जीसुंकु दर्शाए। खेत जगत भल बिहन राज्यर संतान माने बाळुंगा पापात्मार संतान माने। जेउ शत्रु ताहा बुनिला से शयतान शस्य काटिबा समय जुगांत पुनी कटाली सबु दूत माने। अतएव बाळुंगा जेपरी एकाठी करा जाई नियारे पोड़ा जाए जुगांत समय रे सेपरी घटिबो। दास माने पचारिले, स्मी खेतरे बहुत गुड़िए बाळुंगा अछि, कोन आपण चाहुछंती जे आमे सेमानंकु उपाड़ी देउ? गृहकर्ता कोन उत्तर देले? पद 29। किंतु से कहिले, ना, काले तुम्भे माने बाळुंगा एकाठी करू करू सेगुडाक संगरे गहम उपाड़ी पकाइबो। शस्य न काटिबा जाए दुहिकी एकाठी बढ़िबाकु छाड़ी दियो। केबे पर्यंत शस्य न काटिबा जाए? काटिबा समय केबे? सरल भाबे कहिबाकु गले उभयंकु जुगांत पर्यंत बढ़िबाकु छाड़ी दियो। से जानिथिले, किंतु सेमानंकु कहिले जे ताहाकु रहिबाकु दियो। तेबे बाळुंगा बिहन गुड़िकर परिचय कोन अटे? आसंतु पद 39 कु पुनर्बार फेरी जिबा। जेउ शत्रु ताहा बुनिला से शयतान शस्य काटिबा समय जुगांत पुनी कटाली सबु दूत माने। अतएव बाळुंगा जेपरी एकाठी करा जाई नियारे पोड़ा जाए जुगांत समय रे सेपरी घटिबो। मनुष्य पुत्र आपना दूतमानंकु प्रेरण करिबे आउ सेमाने ताहांको राज्यरु समस्त विघ्नजनक विषय ओ अधर्माचारी मानंकु संग्रह करिबे। पुनी सेमानंकु अग्निकुंतरे निक्षेप करिबे। सेठारे रोदन ओ दंतर किडिमिडी हेबो। पूर्वरु जीसु कहिथिले, बाळुंगागुड़िकु बिड़ा बांधी नियारे पकाई दियो। किंतु पद 41 रे से कहिले, अधर्माचारी मानंकु एकाठी करी अग्निकुंडरे पकाई दियो। शेषरे बाळुंगा बिहन कोन दर्शाई थाए? सेगुड़िक अधर्मकु दर्शाई थांती, अर्थात परमेश्वरंको व्यवस्थार अवज्ञा करि थांती। जेतेबेले जीसु 2000 वर्ष पूर्वे एही पृथ्वीकु आसिले सेतेबेले से आम्भमानंकु शिक्षा देले जे एपरी कार्य केबे मध्य परित्राणकु नेतृत्व करि परिबो नाही। तेबे आम्भेमाने बाइबलर वाक्य सहित कोन करिबा उचित? आम्भमानंकु परमेश्वरंको वाक्य पालन करिबा एवं कार्यकारी करिबा उचित। जेतेबेले परमेश्वर कुहंती विश्राम दिनकु पवित्र रूपे पालन करिबाकु स्मरण कर, सेतेबेले आम्भमानंकु परमेश्वरंको वाक्य पालन करिबा उचित। प्रतारक माने कुहंती, जदि आमे शनिवार किंबा रविवार आराधना करू तेबे कोन फरक पड़िबो? जहाँ गुरुतापूर्ण अटे ताहा हेउछि परमेश्वरंकु आराधना करिबा। तथापि परमेश्वर आम्भमानंकु सिखाइले जे एहा परमेश्वरंकु आराधना करिबार मार्ग नुहे। जेउ माने भ्रांतरे अछंती सेमानंको पाखरे परमेश्वरंको इच्छा विषय रे भूल धारणा अछि। जेउ माने विश्राम दिन पालन करंती सेमाने आम्भर लोक हेबे। एहा काहार वाक्य अटे? प्रतारक माने कुहंती, जदि आमे शनिवार किंबा रविवार आराधना करू तेबे कोन फरक पड़िबो? आपण जे कोनोसी दिन आराधना करि परिबे। किंतु जेतेबेले आमे सेमानंकु पचारि थाउ कोन सतरे परमेश्वर एही परि कहियछंती, आमे बुझी परिबा जे सेमानंकर धारणा परमेश्वरंको वाक्य ठारू केते भिन्न अटे। जेपर्यंत आम्भेमाने आम्भमानंको आत्मार परित्राण उपरे ध्यान न देबा, जहाँ आम्भमानंको विश्वासर लक्ष्य अटे, आम्भेमाने शयतानर आत्मिक योजनाकु बुझी परिबु नाही। जीसु संगे संगे एहा कहुथाई जानि परिले जणे शत्रु एहा करिअछि। एहा ठीक सेही परि अटे जेपरि सोलोमन सत्य मातांकु मिथ्या मातांको ठारू शीघ्र पृथक करिथिले। समस्त लोक आम्भमानंको पाखरे मध्य प्रभेद करिबा पई पवित्र आत्मा रहिबा आवश्यक। आम्भमानंकु परमेश्वरंको स्वर सुनिबा उचित। आसंतु आमे आदिपुस्तक अध्याय 3 को जिबा। आदिपुस्तक अध्याय 3 पद 1। सदाप्रभु परमेश्वरंको निर्मित भूचर पशुमानंको मध्यरे सर्प सर्वापेक्षा खड़ थिला। से नारींकी कहिला, आगो एकी सत्य उद्यानर कौनसी वृक्षर फल खाइबाकु परमेश्वर तुम्भमानंकु निषेध करियछंती? नारी सर्पकु कहिले, आम्भेमाने उद्यानर समस्त वृक्षर फल खाइपारु, केवल उद्यानर मध्यस्थित वृक्षर फल विषय रे परमेश्वर कहियछंती, तुम्भेमाने ताहा खाइबो नाही ओ छुइबो नाही, ताहा कले मरिबो। सर्प नारींकी कहिला, तुम्भेमाने कौनसी रूपे मरिबो नाही। किए कहिला, तुमे कौनसी रूपे मरिबो नाही? एही वाक्य शयतान सर्प द्रा कुहा जाइथिला, परमेश्वरंको द्रा नुहे। परमेश्वर कोन कहिले, जेउ दिन ताहा खाइबो सेही दिन नितांत मरिबो। जेतेबेले गोटिए पार्श कुहे, एहाकु खाओ तुमे मरिबो नाही, एवं अन्य पार्श कुहे, जेतेबेले तुमे एहाकु खाइबो तुमे मरिबो।
ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଉଚିତ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହବା ଶୟତାନର ବାକ୍ୟରେ ପତିତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ମାର୍ଗ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 35 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଦାସ ଚିରକାଳ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଚିରକାଳ ରହେ। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ। ମୁଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛି ସେହି ସବୁ କହୁଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ନିକଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ସେହି ସବୁ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛି ସେହି ସବୁ କହୁଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ନିକଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ସେହି ସବୁ କର। ଆମେ ଯାହା କରୁଅଛୁ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାର ବଂଶଧର ଅଟୁ। ଯଦି ଆମେ କହୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ରବିବାର ଆରାଧନା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାସ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କଣ ଏହା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 24ରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ଯେପରି ଶୀତକାଳରେ କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମବାରରେ ନ ଘଟେ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ? ଶୀତଦିନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଳାୟନ କରୁ, ତେବେ କଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା କି? ଯୀଶୁ ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 20ରେ ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବାର ମହତ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, କଣ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ? ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋହର ପ୍ରଜା ଓ ମୋହର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ନୂତନ ନିୟମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ କି? ଆଜିର ଉପଦେଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବିଚାରକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଶୟତାନର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ପରିଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଶୟତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାର୍ଗ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 18 ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ହେ ବତ୍ସଗଣ, ଶେଷକାଳ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲ, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ ଉଠିଲେଣି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଶେଷକାଳ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି କହିଲେ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବି ନାହିଁ।
किंतु परमेश्वर ताहांको मेषमानंको विषୟରେ कौन कुहंती सेमाने ताहांको स्वर सुनंती। आसंतु आमे प्रथम जोहन अध्याय 10 पद 25 उपरे एक नजर पकाइबा। जीसु सेमानंकु उत्तर देले, मु तुम्भमानंकु कहिअछि किंतु तुम्भेमाने विश्वास करू नाह। मोहर पितांको नामरे मु जेउ जेउ कर्म करूअछि सेहि सबु मो विषୟରେ साक्ष्य देउअछि, किंतु तुम्भेमाने विश्वास करू नाह। एपरि काहिंकि कारण तुम्भेमाने मोहर पलर मेष नुह। मो मेषबु मोहर स्वर सुनंती ओ मु सेमानंकु जाने, आउ सेमाने मोहर पछे पछे चलंती। पुणी मु सेमानंकु अनंत जीवन दिए, आउ सेमाने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नाही। पुणी केही मो हस्तरु सेमानंकु हरण करिबो नाही। मोहर पिता मोते जहा देयछंती ताहा सबुठारु बहुमूल्य, आउ पितांको हस्तरु केही ताहा हरण करि पारे नाही। परमेश्वरंको मेषमानंकर विशेषता कोन अटे? सेमाने परमेश्वरंको स्वर सुनंती। से कहिले, मु सेमानंकु जाने ओ सेमाने मोहर अनुसरण करंती। परमेश्वर एहा पूर्वरु जानिथिले। एही जुगरे ख्रीष्ट आनसांग होंग एवं सिडिय माता नूतन जेरुसालेम आम्भमानंकु नूतन नियमर व्यवस्था प्रदान करिसंती एवं आम्भमानंकु परमेश्वरंको स्वर सुनिबार अनुमति देयछंती। आम्भमानंकु पिता एवं मातांको शिक्षाकु अनुसरण करिबार कारण हेउछि जे बाइबल एवं भविष्यद्वक्ता माने आम्भमानंकु शिक्षा देइछंती जे एहा हेउछि परित्राणर मार्ग, सुगर मार्ग, न्यायर मार्ग, अनुग्रहर मार्ग एवं आशीर्वाद प्राप्त करिबार मार्ग। एही जुगरे आम्भमानंकु सठिक भावे प्रभेद करिबार शक्ति दिया जायछि। शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकु ग्रासिब एहा खोजी बुलुअछि। परिस्थिति जहा भी हेउना काहिंकि आम्भेमाने सलोमोनंक परी 20 सर ज्ञानकु अनुसरण करिबा उचित। जहा हेउना काहिंकि आम्भेमाने शेष पर्यंत पिता एवं मातांको मार्गर अनुसरण करिबा उचित। समस्त लोक आमे जेउ मार्गरे चालुअछु ताहा हेउछि सठिक मार्ग। बेले बेले सठिक मार्गरे निर्तना, बाधा एवं प्रलोभन सामिल होइथाय। जदिओ शयतान ठारू अनेक प्रलोभन अछि, तथापि आपण शेष पर्यंत निज विश्वासरे दृढ़ भावरे छिड़ा हुअन्तु एवं केवल परमेश्वरंको स्वर सुनन्तु। जेपर्यंत आम्भेमाने परमेश्वरंको स्वरकु अनुसरण करू, आमे निश्चित भावरे स्वर्गरे प्रवेश करिबा। एहा आशा करुथाई जे आम्भेमाने परमेश्वरंको शिक्षागुड़िक प्रति अधिक विश्वस्त हेबा एवं सेमानंकु सठिक भावरे सूचित करिबा जेउमाने एपर्यंत स्वर्गराज्य विषୟରେ जानन्ति नाही एवं सेमानंकु आशा देबा। मु आजिर उपदेश समाप्त करूअछि। आपनंकु बहुत बहुत धन्यवाद।